आज आम यही भिडियो सप्तम श्रेणी इंग्राजी बही जास्मिन यूनिट 1 रो चैप्टर 2 ट्राई अगेन रो क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करबा। देइछि कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम चूजिंग द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। शेयर योर आंसर्स विथ द टीचर। एन एग्जांपल हैज बीन गिवन। तल बाक्सरे दिया जाइथिबा उपयुक्त शब्द गुड़िक द्वारा शून्यस्थान पूरण करी कवितार सारांश पूरण करिबा। एठारे देख ट्राइड माने होची चेष्टा करिबा, माउंटेन माने होची ऊपर को चढ़िबा, डेस्पेयर माने होची निराशा, अटेम्प्ट्स माने प्रयास बा चेष्टा करिबा, ग्रेट माने होची महान, कनक्यूड माने होची विजय लाभ कला, लो माने होची हताश बा दुखी, स्ट्रीव माने होची कठिन परिश्रम बा प्रयास करिबा। तेबे मु एठारे उपयुक्त शब्द गुडी को व्यवहार करी खाली घर पूरण कर देछि, तुमे माने देखि करि नै जिवो। तापर सेकंड बिट रे देछि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। निम्नलिखित वाक्यटी को उपयुक्त भाव में संपूर्ण करो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज प्रिजर्वेंस एंड नॉट गिविंग अप इवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स as shown through the spider's efforts and King Bruce realization। कवितार मुख्य भाव हेउछि धैर्य एवं बारंबार विफलता परे मध्य हार न मानिबा, जहाँ बुढ़ियाणीर परिश्रम एवं राजा ब्रूसଙ୍କର उपलब्धि माध्यम दर्शा जाइछि। तापर थर्ड नंबर बिटे देइछि पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रत्येकटी पई कवितार 3टी उदाहरण बाछ। नंबर 1 टी देइछि लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट्स। बुढ़ियाणीर प्रयास को वर्णना करुवा धाड़ी गुड़िक। आंसर फर्स्ट लाइन रे लिखिबा इट सून बिगान टू क्लिंग एंड क्राउल straight up with strong endeavor। This line shows the spider's power and steady effort to climb। एही धाड़ीटी बुढ़ियाणीर ऊपर को चढ़िबार शक्ति एवं निरंतर प्रयास को दर्शाउछि। सेकेंड लाइन रे आमे लिखिबा again it fell and swung below but again it quickly mounted। This highlights that the spider keeps trying even after falling। एही लाइनटी स्पष्ट करुछि जे तले पड़ी जीवा परे मध्य बुढ़ियाणीटी बारंबार चेष्टा जारी रखिछि। तापर लाइन रे लिखिबा स्टेडीली स्टेडीली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट। दिस डिस्क्राइब्स हाउ द स्पाइडर एडवांसेस स्लोली बट प्रेसिस्टेंटली। एही लाइनटी वर्णना करुछि जे बुढ़ियाणीटी किपरि धीरे धीरे मात्र दृढ़तार सहित आगकू बढ़ुछि। तापर सेकेंड नंबर देछि आलिटरेशन माने अनुप्रास अलंकार। द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। पाखापाखी थिबा शब्द गुड़िक आरंभ रे सामान्य व्यंजन ध्वनिर पुनरावृत्ति। फर्स्ट नंबर रे हेबो क्लिंग एंड क्राउल, सेकेंड रे हेबो ब्राभो ब्राभो, थर्ड रे हेबो ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रास्ट। तापर नंबर 4 देछि व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम। कवि काहीकि कवितारे एही शब्द किंबा वाक्यांश गुड़िकर पुनरावृत्ति करिसंती। ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडीली स्टेडीली, अप अप। आंसर द पोएट रिपीट्स दिस फ्रेजेस टू स्ट्रेस द स्पाइडर्स प्रेसिस्टेंस एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। बुढ़ियाणीर निरंतर परिश्रम उपरे गुरुत्व देवा पई कवि एही वाक्यांश गुड़िकर पुनरावृत्ति करिसंती। द रिपीटेशन हेल्प्स द रीडर फील हाउ ऑफन द स्पाइडर अटेम्प्ट्स टू क्लाइम एंड हाउ डिटरमाइंड इट इज। एही पुनरावृत्ति पाठकों को बुझिबारे सहाय्य करिवो जे बुढ़ियाणीटी ऊपर को चढ़िया पई केते थर चेष्टा करुछि एवं से केते दृढ़ प्रतिज्ञा करियछि। तापर 5 नंबर बिट देछि इन स्टांजा 1 डाउन राइम्स विथ क्राउन। नाउ फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, डिस्कस इन ग्रुप्स आल्सो। एही पोएम रे थिबा राइमिंग वर्ड्स गुड़िको आमे लिखिबा। एठारे मु लिखि देछि देखिनियो। तापर देछि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आसंतु भाबिबा एवं अनुध्यान करिबा। फर्स्ट बिट रे देछि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तळे दिया जाइथिबा अंश गुडीकू पढ़ एवं परवर्ती प्रश्न गुडीकर उत्तर दियो। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर।
as grabbed as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. Now just at that moment a spider dropped with its skin filmy clue. First number बिटी देइछि select the phrase which shows the physical expression of the king's emotional state. ରାଜାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ସଠିକୁ ବାଛ। ଆନ୍ସର ହେବ flung himself down. Second number ବିଟି ଦେଇଛି the poet has used the word low before despair. What does the word low means here? ଏଠାରେ କବି despair ପୂର୍ବରୁ low ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ low ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ସର here the word low means deep, intense or utter sadness or hopelessness. ତାପରେ third number ବିଟି ଦେଇଛି choose the correct option to complete the sentences. ବାକ୍ୟଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ବାଛ। In the line and after a while he pondered there. The word pondered means dash. Answer ହେବ thought, ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ 4 number ବିଟି ଦେଇଛି choose the correct option from the words given in the brackets. ବ୍ରାକେଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ବାଛିବା। The phrase silken filmy clue creates an image of something that is very delicate and soft. ତାପରେ number 2 ର first number ବିଟି କହିଛି list any 2 characteristics of the spider highlighted in the line. But of the insect went once more. But of the insect went once more ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗୁଣର ତାଲିକା କର। ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରିଜର୍ଭାନ୍ସ ମାନେ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ and determination ମାନେ courage ବା ହାର୍ଡୱାର୍କ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ଚୁଜେସ୍ ଦି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ବାଛ। ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ମି in the extract indicates a sense of answer ହେବ B number stress। ଏଠାରେ ଅହମି ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ଚାପ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଭାବନାକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ବିଟି କହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରିଜିନ୍। ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ସହିତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପୂରଣ କର। ରିଡର୍ସ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଲେଟ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ବିକଜ everyone experiences moments of struggle, uncertainty and the tension of trying again despite repeated failures। ପାଠକମାନେ ଏହି ଅଂଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଘର୍ଷ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ମାନସିକ ଚାପର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନମ୍ବର 3ଟି କହିଛି ଆନ୍ସର ଦି ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନମ୍ବର 1ଟି କହିଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ସେଟିଂ ଦି ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଏମ୍। ପ୍ରଥମ ପଦଟି କବିତାର ମନୋଭାବ ସ୍ଥିର କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆନ୍ସର ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସେଟ୍ସ ଏ ଗ୍ଲୁମି, ସ୍ୟାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ମୁଡ୍ ବାଇ ଡେସ୍କ୍ରାଇବିଂ କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସ୍ ଇନ୍ ଏ ଲୋନଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ହେଭି ହାର୍ଟ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ବିଂ ଏ କିଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମ ପଦଟି ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରେ ବା ହତାଶ ହୋଇ ବସିଥିବା ଦର୍ଶାଇ କବିତାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 2ଟି କହିଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାଉ କିଙ୍ଗ ବ୍ରୁସେସ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ପୋଏମ୍। କବିତାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ଙ୍କ ମନୋଭାବ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆନ୍ସର ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଦି କିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଉଟରଲି ଡିଫେକ୍ଟେଡ୍, ହୋପଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡି ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ଆରମ୍ଭରେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବାଇ ଦ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଦି ସ୍ପାଇଡର୍ସ ସକ୍ସେସ୍ ହି ରିଗେନ୍ସ କରେଜ୍, ଡିଟରମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସିଡ୍। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ସଫଳତାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 3ଟି କହିଛି ଦି ପୋଏଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପାଇଡର ଇନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଟେଲ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ଆବାଉଟ୍ ହର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ସ୍ପାଇଡର। କବି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କି ମନୋଭାବ ଦର୍ଶାଏ? ଆନ୍ସର
It shows that the poet has great admiration, respect, and keen interest in the spider's hard work, patience, and resilience. ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କବି ବୁଢ଼ିଆଣୀର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନମ୍ବର 4ଟି କହିଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଦି ସ୍ପାଇଡର ଇନ୍ସପାୟାର ଅସ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଡିସ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କିପରି ଆମକୁ ନିରାଶା ଦୂର କରି ଚେଷ୍ଟା ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆନ୍ସାର ଦ ସ୍ପାଇଡର ଫଲ୍ସ ରିପିଟେଡଲି ଫର୍ 9 attempts but never complains or stops. Its final success shows us that continuous effort eventually overcomes all difficulties. ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି 9 ଥର ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେଲା, ଯାହା ଶିଖାଏ ଯେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନିରାଶାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 5ଟି କହିଛି ଦି ପୋଏମ୍ ଟିଚେସ୍ ଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେଲିୟର୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଏହି କବିତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବିଫଳତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ପାହାଚ। ଏହାକୁ ବୁଝାଅ। ଆନ୍ସାର ଏଭ୍ରି ଫେଲିୟର ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପାଇଡର brought it closer to finding the right way to reach its cobweb, proving that repeated failures teach lessons and pave the path to ultimate success. ବୁଢ଼ିଆଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଫଳତା ତାକୁ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ବିଫଳତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 6ଟି କହିଛି ଦି ସ୍ପାଇଡର୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟେଲ୍ସ ଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନିୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ସ। ଏଲାବୋରେଟ୍। ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଯାତ୍ରା ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଲେଖ। ଆନ୍ସାର ଏ ଟିନି ଆଣ୍ଡ ସିମିଂଲି insignificant insect taught a powerful king a lifelong lesson about perseverance, proving that wisdom and motivation can come from the smallest of creatures. ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କୀଟ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟବସାୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରେରଣା କୌଣସି ଛୋଟ ଜୀବ ବା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲେଟସ୍ ଲର୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହେବ ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ଉପର ତଳ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲୋ, ଦ୍ରୁତ ଧୀର। ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଗ୍ଲାଡ୍ ସ୍ୟାଡ୍, ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ହେବ ଦୁଃଖୀ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି ହେବ ୱିନ୍ ଲସ୍, ଜିତିବା ହାରିବା। ନମ୍ବର 5ଟି ହେବ ସକ୍ସିଡ୍, ଫେଲ୍, ସଫଳ ହେବା ବିଫଳ ହେବା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ରିଡ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ମ୍ୟାଚ୍ ଦି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦି ବକ୍ସ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ବାକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ସହିତ ମେଳ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମେକ୍ ଏଭ୍ରି ଏଣ୍ଡେଭର୍ ଟୁ ଆରାଇଭ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍। ଦୟାକରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କର। ଆନ୍ସାର ହେବ ନମ୍ବର 3ଟି ଆନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଅର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟସ୍ ଟଏଲ୍ ଟାୟାରଲେସଲି ଟୁ ସେଭ୍ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ରେନି ସିଜିନ୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆନ୍ସାର ହେବ ନମ୍ବର 1ଟି ୱାର୍କ ଏଭ୍ରି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବିଟି ଦେଇଛି ୱି ଏନକରେଜ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଦେୟାର ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ଆନ୍ସାର ହେବ ନମ୍ବର 4ଟି ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଏଭ୍ରି ହାର୍ଡ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ନମ୍ବର 4ଟି କହିଛି ଦି ସେଲର୍ସ ବ୍ରେସ୍ଡ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ। ନାବିକମାନେ ପ୍ରବଳ ପବନର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ। ଆନ୍ସାର ହେବ ନମ୍ବର 2ଟି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତାପରେ ନମ୍ବର 3rd ବିଟି ଦେଇଛି ଦି ପୋଏମ୍ ୟୁଜେସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୋଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। କବିତାଟିରେ ଦୂରତା ଦର୍ଶାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଅପ୍, ଇଞ୍ଚ ବାଇ ଇଞ୍ଚ, ହାୟର ଆଣ୍ଡ ହାୟର, ହାଫ୍ ୟାର୍ଡ ହାୟର। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଇନ୍ ଏ ବକ୍ସ। They relate to distance, far and near.
ତଳେ ବାକ୍ସରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ଏବଂ ନିକଟ ଦୂରତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେପାରେଟ୍ ଦେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଇନ୍ ଏ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କର। ଏଠାରେ ଫର୍ ମାନେ ଦୂରରେ ଥିବା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଆଉ ଏଠାରେ ନିୟର ବା ନିକଟରେ ଥିବା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଲେଖି ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲିସିନ୍, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ୟୁ ୱିଲ୍ ଲିସିନ୍ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟ। ତୁମେମାନେ ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବ। ରିଡ୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଲିସିନ୍ ଗେସ୍ ଦି ଆନ୍ସର୍ସ ଟୁ ଦିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କର। ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟିଚର ଅନ୍ ପେଜ୍ 41। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା 41ରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 1ଟି ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଆଣ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡିଟରମିନେସନ୍, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ନମ୍ବର 2ଟି ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦି ଆଣ୍ଟ ଅନଏବୁଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦି ରୋଟି ହୋମ୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ରୁଟିଟିକୁ ଘରକୁ କାହିଁକି ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ହେଭି ଟୁ କ୍ୟାରି। ଏହା ବୋହିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ଥିଲା। ନମ୍ବର 3ଟି ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ବାର୍ଡ ଡୁଇଂ। ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିକିଂ ଅପ୍ ଲିଭ୍ସ, ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ବା ଉଠାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 4ଟି ଦେଇଛି ହାଉ ଡିଡ୍ ଦି ବାର୍ଡ ମେକ୍ ଦି ଆଣ୍ଟ ଫିଲ୍। ଚଢ଼େଇଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନରେ କିପରି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ନମ୍ବର 5ଟି ଦେଇଛି ହାଉ ଡିଡ୍ ଦି ଫେଲୋ ଆଣ୍ଟସ୍ ହେଲ୍ପ। ସାଥୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବାଇ ଜଏନିଂ ଦି ଆଣ୍ଟ ଇନ୍ ହର୍ ଇଫର୍ଟସ୍, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ନାଉ ଲିସିନ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୋରି ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ୟୁ ଲିସିନ୍ ଚେକ୍ ହ୍ୱେଦର୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ସ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣ ଏବଂ ଶୁଣିବା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ 41 ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏ ଟ୍ରାଇଗେଣ୍ଡର ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଗପଟି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିନିଅ ଏବଂ ନିଜ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସ୍ପିକ୍, ଆସନ୍ତୁ କହିବା। ନାରେଟ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ when you are motivated by someone or something to carry on and never give up. Your perseverance helped you. ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ କେବେ ହାର ନ ମାନିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବ। ୟୁଜ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଗାଇଡ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ନାରେସନ୍। ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ୟୋର୍ ଟପିକ୍। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟସୂଚୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତୁମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ପରିଚୟ। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଏ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗିଭିଂ ଅପ୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ମାନେ ମୋର ସେହି ସମୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଭାବୁଥିଲି। ଏହା ସେତେବେଳର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା I was trying to learn how to ride a bicycle. ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଶିଖୁଥିଲି। There was a moment in my life when I faced a big challenge. It happened when ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି। ଏହା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା I took part in a school race. ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସମସ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଦେଇଛି ଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଇ ଫେସ୍ଡ ୱାଜ୍, ଆମେ ଲେଖିବା ବାଲାନ୍ସିଂ ଦ ବାଇସାଇକେଲ ଅନ୍ ମାଇ ଆଉନ୍, ମାନେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ନିଜେ ନିଜେ ସାଇକେଲର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱିଥ୍, ଆମେ ଲେଖିବା ଫଲିଂ ଡାଉନ୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆଣ୍ଡ ହର୍ଟିଂ ମାଇ ନିଜ୍, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସିମ୍ଡ ଟୁ ବିଗ୍ ବିକଜ୍, ଆମେ ଲେଖିବା ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ କିପ୍ ମାଇ ବାଲାନ୍ସ ଫର୍ ଇଭିନ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ସମସ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ମୁଁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଇଛି ଫିଲିଂ ଡିସହାର୍ଟନ୍ଡ, ମାନେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦେଇଛି ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ discouraged and thought about giving up because
आमे लिखिबा आई हैड फॉलेन डाउन मल्टीपल टाइम्स माने मु प्रथमे निराश होई पड़िथिली एवं चेष्टा छाड़ी देबाकू चिंता करथिली कारण मु अनेक थर खसी पड़िथिली। तापर देछि आई डिड नॉट थिंक आई कुड सक्सीड बिकॉज आमे लिखिबा इट सीम्ड टू डिफिकल्ट फॉर मी माने मु भाबु नथिली जे मु सफल होई पारिबी कारण एहा मो पाई अत्यंत कष्टकर लागुथिला। तापर देछि आई फेल्ट अपसेट एंड वांटेड टू लीव बिकॉज आमे लिखिबा अदर्स आर लर्निंग फास्टर दैन मी माने मु दुखी होई पड़िथिली एवं एहाकू छाड़ी देबाकू चाहुथिली कारण अन्य माने मो अपेक्षा शीघ्र शिखी जाउथिले। तापर 4 नंबर देछि सोर्स ऑफ मोटिवेशन माने प्रेरणार उत्स देछि बट देन आई सॉ हियर्ड रीड अबाउट आमे लिखिबा किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर माने किंतु तापरे मु देखिली सुनिली बा पढ़िली का विषय ना राजा ब्रूस एवं बुढ़ियाणी विषय। तापर देछि समवन और समथिंग इंस्पायर्ड मी टू कीप गोइंग इट वाज आमे लिखिबा माय एल्डर ब्रदर एनकरेजिंग मी माने कहीं जणे बा कौनसी जिनिस मते चेष्टा जारी रखिबाकू प्रेरणा देला ताहा थिला मो बड़ो भाईंकर उत्साह बाणी। तापर देछि आई रिमेम्बर्ड द पोएम डू नॉट क्वाइट माने मोर सही कविताटी मने पड़िला केबे हार मानो नाही। तापर 5 नंबर देछि टेकिंग एक्शन पदक्षेप ग्रहण करिबा देछि आफ्टर फीलिंग इंस्पायर्ड आई डिसाइडेड टू आमे लिखिबा ट्राई वन मोर टाइम विदाउट फियर माने प्रेरित हेबा परे मु भय न करी आउ थरे चेष्टा करिबाकू स्थिर कली। तापर देछि आई गैदर्ड माय स्ट्रेंथ एंड आमे लिखिबा गॉट बैक ऑन दी बाइसाइकेल माने मु मोर शक्ति एकत्रित कली एवं पुनर्बार साइकेल उपरे बसिली। तापर देछि विथ ए न्यू सेंस ऑफ विल पावर आई आमे लिखिबा फोकस ऑन पेडलिंग स्मूथली माने एक नूतन इच्छा शक्ति सहित मु धीरे धीरे पेडल मारिबा उपरे ध्यान देली। तापर देछि आई आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम आमे लिखिबा माय फादर टू गाइड मी माने मु मो बापा को मार्गदर्शन करिबा पई सहाय्य मागिली। तापर 6 रे देछि रिजल्ट माने फलाफल इन द एंड आई वाज एबल टू आमे लिखिबा राइड द बाइसाइकेल स्मूथली विदाउट एनी सपोर्ट माने शेषरे मु कोनोसी सहाय्य बिना सुरुखुरु रे साइकेल चलाइबारे सक्षम हेली। तापर देछि थैंक्स टू स्टैंडिंग फिर्म एंड नेवर गिविंग अप आई अचीव्ड आमे लिखिबा माय गोल माने दृढ़ रहिबा एवं केबे हार न मानिबा जोगु मु मोर लक्ष्य हासिल कली। तापर देछि आई फेल्ट प्राउड बिकॉज आमे लिखिबा आई ओवरकम माय फियर ऑफ फॉलिंग माने मु गर्व अनुभव कली कारण मु पड़ी जिबार भय को जय करिनेली। तापर देछि इट वाज वर्थ इट बिकॉज आमे लिखिबा इट गेव मी कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ माने एही परिश्रम सार्थक हैला कारण एहा मते जीवन सारा पई आत्मविश्वास देला। तापर नंबर 7 रे देछि रिफ्लेक्शन माने अनुचिंतन बा शिक्षा देछि दिस एक्सपीरियंस टॉट मी दैट आमे लिखिबा प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल माने एही अनुभूति मते शिक्षा देला जे निरंतर अभ्यास सब किछि संभव कर दिए। तापर देछि आई लर्नड दैट परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस माने मु सिखिली जे अध्यवसाय ही सफलतार चाबिकाठी। तापर देछि नाउ आई ऑलवेज रिमेंबर टू आमे लिखिबा कीप ट्राइंग इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ माने वर्तमान मु सब बेले मन रखिबी जे कठिन परिस्थिति रे मध्य चेष्टा जारी रखिबी। तापर देछि द लेसन आई लर्नड फ्रॉम दिस इज आमे लिखिबा नेवर टू गिव अप इन द फेस ऑफ फेलियर माने मु एथिरु पाइथिबा शिक्षा हेउछि विफलता सामना रे केबे हेले हार न मानिबा। तापर देछि लेट अस राइट आसंतु लिखिबा किंग ब्रूस वाज इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर दैट केप्ट ऑन ट्राइंग टिल इट वाज सक्सेसफुल राजा ब्रूस सेही बुढ़ियाणी द्वारा अनुप्राणित होइथिले जे सफल न हेबा पर्यंत बारंबार चेष्टा जारी रखिथिला। थिंक अबाउट द स्टेप्स यू कैन टेक टू ओवरकम ए डिफिकल्ट सिचुएशन एंड राइट देम डाउन एक कठिन परिस्थिति को दूर करिवा पई तुमे केउ पदक्षेप नै पारिबो ताहा भाबो एवं लेख।
Now write a letter to your cousin on how you plan to overcome any difficult situation. Also advise to carry on and not to quit. To carry on and not to quit. ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖ। ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହାର ନ ମାନି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅ। ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବିଙ୍ଗ ୱିଥ୍, ନେକ୍ସଟ, ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍, ଦେନ୍, ଫାଇନାଲି ଟୁ ସେୟାର ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର ପ୍ଲାନ୍। ତୁମେ ଯୋଜନାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଟୁ ବିଙ୍ଗ ୱିଥ୍, ନେକ୍ସଟ, ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍, ଦେନ୍, ଫାଇନାଲି ଭଳି ସଂଯୋଜକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଆନ୍ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଲେଟର ରାଇଟିଂ। ରିମେମ୍ବର ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର, ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଅର୍ ପର୍ସନାଲ ଲେଟର to your cousin. A letter formal or informal has generally 6 steps. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଶୈଳୀକୁ ଦେଖ। ମନେ ରଖ ତୁମର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛ। ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠିରେ ସାଧାରଣତଃ 6ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଥାଏ। Step 1 the heading, address of the sender without name, date 5th May 2025, 5th May 2025। Step 2 the greeting or salutation, dear Siddhi, first name or nickname but not full name, comma is optional. Step 3 the body part or subject. Step 4 the ending, your truly, ever, truly yours, not yours, comma is optional. Step 5 the signature, sender's name, only nickname or first name. Step 6 address on the envelope। ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ହେଡ଼ିଂ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର 5th May 2025। ଷ୍ଟେପ୍ 2ରେ ଲେଖିବା ସାଲୁଟେସନ୍ ଡିଅର୍ ସିଧି। ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ ବଡି ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର ଲେଖିବା ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ୱେଲ୍। ଟୁଡେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେୟାର ହାଉ ଆଇ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଟୁ ବିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ whenever I face a hard situation, I will stay calm and not panic. Next, I will understand the problem clearly and find out what went wrong. After that, I will make a simple daily plan and start working on it step by step. Then, if I feel confused or tired, I will take guidance from elders and keep trying without losing hope. Finally, by putting in constant effort, I know I will succeed. Always remember the story of the spider and the king Bruce. Never quit and always carry on. Step 4 and 5 ରେ ଲେଖିବା ଆମେ ending and signature, your lovingly ରାହୁଲ। Step 6 ରେ ଲେଖିବା address on the envelope। from ରେ ଲେଖିବା ଯିଏ ଲେଖୁଛି ମାନେ ରାହୁଲର ନାଁ ଲେଖିବା ରାହୁଲ ମହାନ୍ତି। ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା 8 ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼, ପୋଷ୍ଟ ଦେବା କେନ୍ଦୁଝର, ଡିଷ୍ଟ କେନ୍ଦୁଝର, ପିନ୍ 758001। ତାପରେ ରିସିଭ୍ଡରେ ଲେଖିବା ଆମେ 2ରେ ଲେଖିବା ନେମ୍ ସିଦ୍ଧି ଶର୍ମା। 8 ଲେଖିବା ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼, ପୋଷ୍ଟ ଦେବା କଟକ, ଡିଷ୍ଟ ଦେବା କଟକ, ପିନ୍ ଦେବା 753012। ତାପରେ ଦେଇଛି ୟୁ ମେ ବିଗିନ୍ ଦିସ୍ ୱେ, ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। 21 ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାରିପଦା। 25 May 2026 Dear Sunita, thank you for your letter asking me about. You may end this way, your affectionately ରଶ୍ମି। ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବୁ କରି ନେଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।